Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless and thank you for another day that you have given to us. తండ్రి దేవా, మరి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక రోజుకే మీకు వందనాలు. Thank you for your abundant love for us in Christ Jesus. యేసు ద్వారా తండ్రి మరి మీరు మాపై చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమకే మీకు వందనాలు. Thank you for your steadfastness and your compassion and your mercy, which is new every morning towards us in Christ Jesus. తండ్రి దేవా, మరి యేసు ప్రభు ద్వారా తండ్రి మరి మా జీవితంలో మీరు చేస్తున్న కార్యానికి అలాగే మీరు చూపిస్తున్న కనికరానికే మీకు వందనాలు. Thank you for giving us wisdom, understanding, revelation, and for opening our hearts and our eyes to see and behold Jesus and God the Holy Spirit. తండ్రి దేవా, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి, గ్రహింపును బట్టి, అలాగే ప్రత్యక్షతను బట్టి మీకు వందనాలు. ప్రతిరోజు కూడా తండ్రి మరి మేము యేసయ్య ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి, గ్రహించడానికి మాకు ఇస్తున్న శక్తిని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for bringing us into your family so that we know you, understand you, love you, and desire to be more and more like you, Father, and Jesus. తండ్రి దేవ, ప్రతిరోజు కూడా తండ్రి మరి మమ్మల్ని సన్నిధికి తీసుకొస్తూ మీరు ఏమైతే ఉన్నారో అది అర్థం చేసుకోవడానికి, మాకు మీ గురించి ఇంకెక్కువ తెలుసుకోవడానికి మాకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని బట్టి, యేసు ప్రభులాగా మేము మారడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Build us in Christ Jesus. మమ్మల్ని యేసులో తండ్రి మరి మమ్మల్ని కట్టమని వేడుకుంటున్నాను. And establish us in Him. ఆయనలో తండ్రి మమ్మల్ని నిలబెట్టమని So వేడుకుంటున్నాను. that we walk by faith. దానిని బట్టి మేము విశ్వాసం కలిగి జీవించడానికి సహాయం In చేయండి. Jesus' mighty name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Let's open our Bibles to Colossians chapter 2 and we will read from verse 6 onwards. Amen. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Amen. You have received Jesus Christ by the power and the work of God the Holy Spirit. So now you and I need to walk by faith in Christ Jesus. Amen. కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూసినట్లయితే, కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన యందు వేరిపారిన వారై ఉండవాలని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మనం ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నట్లు, అలాగే మనం విశ్వాసంలో ఆయన యందు స్థిరపరచబడుతూ యేసు ప్రభువుని మనం అంగీకరించి ఏ విధంగా అయితే ఉన్నామో, పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మనం ప్రతిరోజు నింపబడుతూ దానిలో ఇంకా మనం ఎదగాలి అనేది మనకు వాక్యం ద్వారా చెప్తా ఉన్నాడు. And walking in Christ Jesus is a sign that you are steadfast in your faith. Because in the 5th verse, if you see, Paul is saying, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. Amen. See, that means your life is now ruled, reigned, governed by the Lord Jesus Christ. As you have received Him, you are become a son and a daughter. Amen. So your life is steadfast in faith. Amen. Why? Because you have learned to walk in the Holy Spirit of God Almighty. And now you know who Jesus is. And you want and desire and love to walk like Him. Amen. You have received Jesus Christ. See? Jesus Christ, the person, His instruction, His truths have been transmitted to you and to your spirit. Amen. And this is the work of God, the Holy Spirit, who has given you a living faith in Christ Jesus. Amen. And you have received the word, which is alive, active, sharper than a double-edged sword, which deals with your innermost thoughts, intentions, motives of your heart, and exposes everything. So that when you stand before Him, you learn from Him every day. Amen. See, this is the work of God the Father in Christ Jesus, who is alive. Amen. And you will not be deceived because you have received Jesus the person and you have received His living word in your heart. So now you live in Him. Amen. You walk in Him. You are rooted in Him. You are built up in Him. And you are established in your faith in Christ Jesus. Amen. అయితే మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభులో మనము స్థిరపడి విశ్వాసం ద్వారా మనం ఎదుగుతూ ఉంటామో దాని అర్థం మనం యేసు ప్రభుతో ప్రతిరోజు నడుస్తూ ఉన్నామని అర్థం. 5వ వచనం చూసినట్లయితే, నేను శరీరములో దూరముగా ఉన్నను, ఆత్మ విషయంలో మీతో కూడా ఉండి మీ యోగ్యమైన ప్రవర్తనను క్రీస్తు యందలి మీ స్థిర విశ్వాసంను చూచి ఆనందించుచున్నాను.
కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన యందు వేరుపారిన వారై ఇంటి వలె కట్టబడుచు మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారము విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట యందు విస్తరించుచు ఆయన యందుండి నడుచుకునుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఎప్పుడైతే మనము వేరుపారి స్థిరంగా ఉన్నాము అని అంటే మనం ప్రభుతో పాటు మనం కూడా నడుస్తూ ఉన్నామని అర్థము. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం మన సొంతంగా అయితే మనం నడవలేము, కానీ విశ్వాసముతో పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా ఆయన యొక్క నడిపింపు ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా మనం యేసయ్యతో మనం నడవడానికి మనకు అవకాశం అనేది ఇవ్వబడింది. కాబట్టి మనం యేసు ప్రభుని అంగీకరించాము అని అంటే ఆయన మాటలు ఏదైతే సత్యము కలిగి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మనం అంగీకరిస్తూ దాన్ని మన చేతుల్లో మనం చూపించడానికి అవకాశం అనేది ఇవ్వబడింది. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా విశ్వాసము ద్వారా స్థిరపరచబడి ఆయన సన్నిధికి వస్తూ ఆయన వాక్యం ఏదైతే ఉందో రెండంచులు వాడగలిగినటువంటి ఖడ్గము ఆ వాక్యం ద్వారా మన హృదయ అంతరంగంలో వరకు దాన్ని తీసుకువెళ్తూ ప్రతిరోజు కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ సజీవమైన వాక్యాన్ని ఆయన మనకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా పొందుకోవడానికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. కాబట్టి మనము ప్రతిరోజు కూడా వాక్యం అనే దానిపై మనం వేరుపారిన వారిగా, అలాగే దానిపై పునాది, ఇంటికి కావాల్సినటువంటి పునాది ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో దానిపై మనం నిర్మించబడడానికి ప్రతిరోజు కూడా ఆసక్తి చూపించాలి. Come back to that 6th verse. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Amen. Not in your former way of lifestyle. Because if you see in Colossians chapter 3 verse 6, he is saying, please listen, because of these things, what are these things? The wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Who are disobedient? In which you yourself once walked. Amen. Can you see? You were like that, but now you are walking by faith in Christ Jesus. So there is a transforming work of Jesus Christ in you. Jesus, the person, lives in you by the power and work of the Holy Spirit of God Almighty. So now you are not disobedient. Amen. And now you are not what? You are not like how disobedient people are. If you see verse 5, therefore put to death the members which are on the earth: fornication, uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourself once walked when you lived in them. See, you lived in these things, but now you're living in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. And you're walking in Christ Jesus by faith. So your heart and your mind is above where Jesus is seated at the right hand of the Father. And you are alive to him who is seated on the throne. So the work of God, the Holy Spirit, is actually leading you to look to Jesus and bringing the very presence of Jesus in your heart. Amen. So now you're not walking like how you walked before. Verse 8, and now you yourself are to put off what? All these things: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Can you see? Now it's strange when you speak filthily. Even if it comes out as a joke, even if it comes out as a thing, after some time you feel miserable. Earlier it was very easy. It was like just a way of language. But now that language affects your spirit. Somewhere deep down you know at the end of it, no, what I said was not right. So there is a prayer upon our heart: God, seal my mouth. God, take unclean words away from my lips. God, cleanse me from the inside. Cleanse my mind, cleanse my eyes, cleanse my lips, cleanse my heart. Why? Because now I am living and walking in Christ Jesus. Amen. So the question is, what would Jesus do now? Would you speak like this if he was here? Would you see this if he was here? Would you talk this if he was here? Why? Because I'm constantly aware of the presence of Jesus by the power and work of God, the Holy Spirit. Amen. Because I have received Jesus as a person. So now I learn to walk in him and to walk like him and to desire to become like him. Amen. కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే మనకి చెప్తా ఉన్నాడు, మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు మనము స్థిరపడి ఆయనకు ఎల్లవెల్ల విశ్వాసంతో జీవించాలి అని. అయితే ఒకప్పుడు మనం ఆ మాదిరిగా లేము అనే విషయం ఇక్కడ మనతో సంభాషించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన మీదికి వచ్చును,
పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుంటారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఒకప్పుడైతే ఆ మాదిరిగా ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభుని అంగీకరించి ఉన్నామో మన జీవితంలో ఒక రూపాంతరం అనేది మనకు జరిగింది. కాబట్టి మనం ఒకప్పుడైతే ఈ మాదిరిగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడైతే యేసు ప్రభులో స్థిరపడి ఉన్నాము. కాబట్టి ఇంతకుముందు ఏదైతే చేసి ఉన్నామో అది మనం చేయకూడదని చెప్తా ఉన్నాడు. 5వ వచనంలో చూసినట్లయితే, కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయములను అనగా జారత్వమును, అపవిత్రతను, కామాతురతను, దురాశను, విగ్రహారాధైన ధనాపేక్షను చంపివేయుడని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఇంతకుముందు అయితే ఇవన్నీపై మన ఏకాగ్రత అనేది ఉండేది. ఇవన్నీ సంపాదించుకోవాలి, ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి వైపు అన్నిటిలో కూడా మనము పాపం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడైతే యేసుప్రభులో ఉన్నాము కాబట్టి ఆ యేసుప్రభు మన తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఇప్పుడు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి సజీవుడైన దేవుని వద్దకు మనం ప్రతిరోజు వస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి యేసుప్రభు మనకు ఏదైతే బోధిస్తూ ఉన్నారో దాని ప్రకారం మనం నడుచుకోవాలి. అలాగే 8వ వచనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడైతే మీరు కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీ నోట బూతులను వీటన్నిటిని విసర్జించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా మనం విసర్జించి ప్రభు మనకి ఏదైతే ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడో అవి మనం చేయడానికి మనం సిద్ధపడతా ఉండాలి. ఒకప్పుడైతే మనం బూతులు మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా కూడా లోకానుసారంగా మనం మాట్లాడే వాళ్ళం, అప్పుడు ఏ బాధ అనిపించేది కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని మనం అంగీకరించి ఉన్నామో అప్పుడు మనం ఏదైనా బూతులు మాట్లాడినప్పుడు మన లోపల మన అంతరంగంలో మనకే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాను, ఈ విధంగా మాట్లాడాను ఏంటి అనేది మనం దేవునితో ప్రార్థన చేయడము, సంభాషించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుని బట్టి ప్రభువా నా నోటి వెంట వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాటని మీరు కట్టడి చేయండి అని మన హృదయాన్ని ఆయన ఆధీనంలో ఉంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు నాతో ఉన్నాడు, నా పక్కన ఉన్నాడు అనేటువంటి గ్రహింపు మనం కలిగి ఉంటామో ఇంతకుముందు ఏ మాదిరిగా అయితే ఉన్నామో మనం ఆ మాదిరిగా జీవించడం అనేది జరగదు. Come with me to Colossians chapter 3. Please see verse 9. Amen. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Amen. Can you see? So walking in Christ Jesus is putting off the old deeds. Putting off anger, hatred, bitterness, wrath, jealousy, filthy language, lust, and fornication, and every kind of filth I put off. Why? Because now I'm become a new man in Christ Jesus. Amen. See, God doesn't want an old man to become a better man. He'll still remain an old man. God is not looking to make an old man a better man. God is looking for a dead man to become alive in Christ Jesus, to make him a new creation. Amen. In Christ Jesus, we are new creation. Remember that. The old man is a dead man. The old man is a foolish man. The old man is a sinful man. The old man is like Adam, but the new man in you and me is like Christ Jesus, and he is heavenly in nature. So we need to walk in the new man by the power of the new Spirit of God Almighty in us. Amen. Where we think like him, look like him, desire him, want him, and every day pray, therefore I have received you, Jesus Christ. You are alive, and so am I alive. Teach me to walk in you just as you walked. Amen. That is the reason the Bible says in 1 John chapter 2 verse 6, he who says he abides in Jesus ought himself also to walk just as he walked. Amen. Can you see? We ought to walk just as Jesus walked. That should be our heart's desire, that I also want to walk as Jesus walked, because God the Father has placed me in Christ Jesus. I abide in him, he abides in me, and I can do nothing without him. Amen. And Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be granted, and you will become fruitful for the glory of the Father. Amen. So our heart's desire should be to walk as Jesus walked. Now that we have received Jesus, may we walk as he walked. Amen. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం చూసినట్లయితే, ఒకనితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకుడి, ఏలైనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తులో మనం ఉంటామో, ఎప్పుడైతే ఆయనతో పాటు మనం నడుస్తూ ఉంటామో, మనం ఈ అబద్ధాలు చెప్పడం అనేది, అలాగే దూషణ మాటలు, అలాగే కోపము, ఆగ్రహము, వీటన్నిటిని మనం విసర్జించాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకనంటే మన పాత స్వభావం ఏదైతే ఉందో దానిని ఆయన తీసుకొని, పాత స్వభావంలో జీవించేటువంటి వ్యక్తులను తీసుకొని మంచిగా చేయాలని అనుకోవడం లేదు. కానీ చనిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనల్ని ఆయన సజీవము కలిగినటువంటి మనుషులుగా చేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. అంటే పాత మనుషులు అనంటే వాళ్ళు వివేకం లేకుండా పాపంలో జీవిస్తూ, అంటే ఆదాము
ఆదాములాగా పాపం చేసి పాపంలో పడిపోయి ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే కొత్త మనిషిగా కొత్తగా మనం జన్మిస్తామో యేసు ప్రభువులో, ఆయన యొక్క కొత్త ఆత్మతో మనం రూపించబడి ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి పాపము అలాగే ప్రాచీన స్వభావం అంతా మారిపోయి నూతన స్వభావంగా మనం మార్చబడతాము. దానిని బట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనలాగా మనం మార్చబడడానికి, యేసు ప్రభు సన్నిధికి రావడానికి, ఆయన చెప్పే మాటలు వినడానికి మనకు ఆశ అనేది, కోరిక అనేది మనం కలిగి జీవించడానికి సాధ్యమవుతుంది. మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయెను, ఆయన యందు నిలిచియున్న వాడనని చెప్పుకొనివాడు ఆయన ఎలాగూ నడుచుకొనెనో అలాగే తానును నడుచుకున్న బద్ధుడై ఉన్నాడు. మనం ఆయన యందు ఉన్నామని దీని వలన తెలుసుకొనిచున్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన ప్రేమ మన జీవితంలో నిజంగా పరిపూర్ణంగా ఉన్నట్లయితే ఆయన మనతో నిలిచి ఉంటాను అని చెప్పినవాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన వాక్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తూ ఆయన చెప్పే మాటలను గైకొని మనం నడుచుకునే విధంగా ఉండాలి. దానికి మనం బద్దులై ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. మనం జీవించే జీవన విధానాన్ని బట్టి మనం ఆయన యందు ఉన్నాము అనే విషయం మనం తెలుసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు, ఎవరైతే నా యందు నిలిచి ఉంటారో వాని యందు నేనును నా తండ్రి నిలిచి ఉంటానని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన ప్రేమ అనేది మన జీవితంలో పరిపూర్ణం కావాలి అని అంటే ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన మనకు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాడో అది గైకొని నడుచుకోవాలి. So walking in Christ Jesus is a lifestyle. Walking in Christ Jesus is a conduct. Walking in Christ Jesus is believing his truths and being in union with him and actually regulating your life according to the work of God, the Holy Spirit. Amen? And that's the reason the Bible says in Galatians chapter 5 verse 16, what does it say? Come with me. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? Can you see? So when you walk in the Holy Spirit, you won't fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen? Can you see? You're not under the law. You're not under flesh. You're not under sin. But you're in Christ Jesus when you walk in the Holy Spirit of God. So our desire should be to walk in the Spirit of God and to want his life in us. Amen? That should be a continuous, significant process where our life reflects the life of Jesus Christ of Nazareth. Amen? So we walk in the Spirit. That's the reason the Bible tells us in Romans chapter 8 verse 14. Come with me. You will see. In Romans chapter 8 verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Amen? Can you see? So when you walk in the Holy Spirit of God, you are declared as a son and a daughter. So we can cry out, Abba, Father, and we receive an inheritance in Christ Jesus. We receive strength from Christ Jesus. We receive life from Christ Jesus. Amen? That is what it means to be in Christ Jesus. యేసు ప్రభుతో మనం నడవడము అనంటే ప్రతిరోజు కూడా మన జీవిత విధానము అలాగే మన యొక్క వ్యక్తిగతంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు ప్రతిరోజు కూడా ఆయన మనం వ్యక్తపరిచే విధంగా మనం ఉండాలి. అయితే పరిశుద్ధాత్మనితో మనం ప్రతిరోజు సహవాసం చేసినట్లు అలాగే ఆయనతో మనం నడిచినట్లయితే ఆ మాదిరిగా మనం మార్చబడతాము. గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, నేను చెప్పినది ఏమనగా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకు విరోధముగా ఆపేక్షించును. ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి. కనుక మీరేమి చేయ నిశ్చయింతురో వాటిని చేయకుందురు. మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు. కాబట్టి మనల్ని ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోమనే విషయం మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే శరీరము ఆత్మ అనేది ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా అంటే విరోధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము శరీరానుసారంగా కాకుండా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవాలి అనేది మనకు వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మన జీవితం ఏదైతే ఉందో అది సంపూర్ణంగా దేవుని చేతిలో పెట్టినప్పుడు మనం ఆత్మానుసారంగా అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు నడిపిస్తున్నప్పుడు దాన్ని గ్రహించి మనం నడుచుకునే మాదిరిగా ఉండాలి. అలాగే రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వచనము 15వ వచనం చూసినట్లయితే, దేవుని ఆత్మచేత ఎందరూ నడిపింపబడుతురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందురు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండాలి అని అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపింపబడాల్సిన అవసరం ఎందుకైనా ఉన్నది. అలాగే ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని ఆయనకు మొరపెడుతూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఈ ఆత్మ ద్వారా మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధికి వచ్చి తండ్రి అని ఆయనకు మొరపెట్టడానికి మనకు ఆధిక్యత అనేది ఇవ్వబడి ఉంది. దానిని బట్టి మనం ఆయన పిల్లలము అనే విషయం మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో నడవడము అని అంటే మనము ఆత్మానుసారంగా నడవడమై ఉన్నది. So walking in the Holy Spirit means dying in the flesh. Amen?
Walking in the Holy Spirit means dying in the flesh and living in the Holy Spirit now, a new life that is offered by God the Holy Spirit. Amen. And that's the reason in Galatians chapter 5 verse 24 it says, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desire. Amen. Can you see? Walking in the Spirit means your old ways, your old life, your old nature, your old passion, your old desire, your old plan is crucified to the cross of Jesus Christ. Amen. And that's why the next verse says, if we live in the Holy Spirit, let us also walk in the Holy Spirit. Amen. See, because there's a new life offered to us in Christ Jesus. That's the reason Romans chapter 6 verse 6 tells us, please see, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Amen. Can you see? No longer are we slaves to sin because the old body has been done away with. So we have a new mind, we have a new spirit, we have a new body in Christ Jesus. And God is progressively at work in us to bring forth His righteousness. And every day we need to surrender and submit to the Holy Spirit of God. Amen. So we should desire. So what should be our prayer? I no longer live, but Christ live in me. And this life that now I live by faith in the Son of God. Amen. And my old nature has been crucified to the cross of Jesus Christ. I no longer live, but Jesus lives in me by the power and the work of God, the Holy Spirit. And I walk. That means I conduct myself, I live, and there is a significant lifestyle and progress in me that reflects the life of Jesus Christ. Amen. ప్రతిరోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం నడిపింపబడము అని అంటే మన పాత స్వభావం ఏదైతే ఉంటుందో, మన కోరికలు ఆశలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు ఆయన శిలువ ద్వారానే అవన్నీ కూడా పోయాయి అనే విషయం మనం గ్రహించాల్సిన అవసరమై ఉన్నది. గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం చూసినట్లయితే, క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరము దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ద్వారా నూతన సృష్టిగా, అలాగే నూతన ఆత్మలో మనం ఎప్పుడైతే ఎదుగుతూ ఉంటామో, ప్రతిరోజు కూడా మన శరీర ఇచ్చలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఆశలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుతో పాటు మనం సిలువ వేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అనేది ఇక్కడ వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉన్నది. అలాగే రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే, ఏమనగా మనం ఇకను పాపమునకు దాసులము కాకుండాటకు పాప శరీరము నిరర్ధకమగునట్లు మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నది అని ఎరుగుదుము అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే నూతన ఆత్మను, నూతన మనస్సును మనం పొందుకుంటామో, ప్రతిరోజు కూడా మనకు ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని, మన ఆశలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా, పాప శరీరం అవన్నీ కూడా వదిలివేసి సిలువ వేయబడినట్లుగా మనం గ్రహించాలి. మనం నూతన స్వభావం అనేది ధరించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మన ప్రార్థన, మన పాత స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది యేసు ప్రభుతో మనం సిలువ వేసి ఉన్నామో, పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా మనం నడిపింపబడాలని, అలాగే మనం చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా ప్రభువుని మనం కనపరిచే విధంగా, వ్యక్తపరిచే విధంగా మనం ప్రతి ఒక్క పని చేయాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. So our desire is to walk in the footsteps of Jesus Christ. Amen. Where He walked, I also want to walk. Amen. How He walked, I also want to do. Amen. So our whole walk is that our eyes are fixed on Jesus and our heart is longing and desiring to be more like Him. Amen. That is what it means to walk. Come back to that verse now. Colossians chapter 2 verse 6. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted. See the word rooted. That means you're firm in Christ Jesus. You're planted in Christ Jesus. Amen. As a person, you have been planted in Christ Jesus. So now your life is rooted in Christ Jesus. Amen. How? In and through baptism. How? In and through the faith that God has given to you. How? In and through the working of God, the Holy Spirit. God gave you His Spirit. So now the Holy Spirit of God has taken you and rooted you in Christ Jesus, and has rooted Christ Jesus' life in you. Amen. And the Bible tells us, come with me, Romans chapter 6 verse 5. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Amen. Romans chapter 6 verse 5. See, if we have died to our old nature in Christ, the flesh, the ways of the world and the things of the world, and who we are is dead, now we'll also rise in Him. Amen. So there is a resurrected life given to us in Christ Jesus. So we are rooted now in the resurrected life of Christ Jesus. Amen. That's the reason Psalm 1 says, no, we don't stand with sinners, we don't stand with scoffers, we don't sit there. Why? Because we don't desire that life anymore. What we desire is to be planted in the house of the Lord. Amen. So what is our desire?
that we meditate on God's word day and night. This is our desire. This is our love, that we want to be in the house of God and nowhere else. Amen. In fact, the Bible tells us, come with me, Psalm 92 verse 13 says, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Amen. See? Fresh and flourishing. Can you see? Those who are planted in Christ Jesus are planted in the house of God. Yeah? So what does that mean? That you will receive all the strength, you will receive all the grace, you will receive all the faith, you will receive all the love, you will receive all the power that you need. Amen? To walk in the resurrected life of Jesus Christ. And the Lord will keep you fresh and flourishing. Hallelujah. Amen? See? Planted in Christ Jesus means you're rooted. You're rooted in the house of God. See? And you're fresh and you're flourishing. And what does Jesus say? I've called you to give you abundant life. See? No more will you be dead. Satan comes to kill, destroy, and steal. But I have come to give you life, and life in all its fullness. Amen. Say, that is the fullness of life that God wants to give you. So we have to be rooted. See, rooted in what? In God's love. Amen. Come with me. Please see. Ephesians chapter 3 tells us. Please see. Verse 17. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Hallelujah. See, the one thing that we need to be rooted is in the love of Jesus Christ. Trust me, whoever is rooted in the love of Jesus Christ will always flourish. Whoever is rooted in the love of Jesus Christ will always remain fresh. Whoever is rooted in the love of Jesus Christ will always have abundant life. Amen. It's the love of the Lord which is new every morning. Great is His faithfulness towards us. He is our shepherd who restores our soul. Amen. Who revives us, who feeds us, who takes care of us, who keeps us. Even though I walk through the valley of death, no evil will I fear, because I am walking with the living God. Amen. మనకు ఉండవలసినటువంటి ఒకే ఒక కోరిక ఏంటి అని అంటే, ప్రతిరోజు కూడా యేసు ప్రభు అడుగుజాడల్లో మనం నడవాలి అనే కోరిక మనము మన హృదయాలు గట్టిగా పెట్టుకొని నడవాలి. అలాగే కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే, కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన యందు వేరు పారిన వారై ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఆయన అనేది వేరు పారడము అని అంటే, ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు అనేటువంటి ఆయనలో మనం వేరు పారినప్పుడు మనము స్థిరంగా కదల్చపడకుండా స్థిరమైనటువంటి మనస్తత్వం అనేది మనం కలిగి ఉండి ఆయన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఆయన మనకి ఏ విధంగా అయితే నడిపిస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి మనం నడుచుకునడానికి ఆసక్తి అనేది మనం కనపరచబడాలి. అయితే మనం ఏ విధంగా వేరు పారుతా ఉన్నాము అని అంటే, బాప్తిస్మము ద్వారా అలాగే విశ్వాసము ద్వారా ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా మనం వేరు పారి స్థిరంగా మన వేర్లు అనేది భూమిలోకి చొచ్చుకొని పోయేలాగా మనం ఉన్నామనేది అర్థము. అయితే మనం యేసు ప్రభువులో నాటినప్పుడు అలాగే వేరు పారినప్పుడు ఆయన యొక్క జీవం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మన జీవితంలో కనపరచడానికి మనం సిద్ధపడుతూ ఉండాలి. ఒక పునరుత్థానమైనటువంటి జీవితాన్ని మనకు ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దానిలో మనం వేరుపారుతూ అలాగే స్థిరంగా ఉండాలి అనేది ఆయన కోరిక. అలాగే రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూసినట్లయితే, మరియు ఆయన మరణం యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యము కలవారమైన ఎడల ఆయన పునరుత్థానము యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యము గలవారమై ఉందుము అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి పాపం విషయమే మనము చనిపోయినట్లుగా ప్రభు మన కొరకు ఆయన శిలువలో చనిపోయినట్టు దానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే పునరుత్థానుడై లేచి ఉన్నాడో మనం కూడా అదే మాదిరిగా లేస్తాము అనేటువంటి విశ్వాసం, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవించాలి. అయితే అందును బట్టి మనం కీర్తనకారుడు చెప్తా ఉన్నాడు, మనం దుష్టుల యొక్క సావాసంలో మనం ఉండకూడదని, వాళ్ళు నడిచే చోట మనం ఉండకూడదని, వాళ్ళ మార్గంలో మనం నిల్చొని ఉండకుండా దేవుడు మనకు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాడో దాన్ని మనం గైకొనాలి. దివారాత్రములు కూడా ఆయన యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానించాలి అనేది మనకి వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క వాక్యమందు మనం వేరుపారి స్థిరంగా కదల్చబడకుండా ఉండాలి. అలాగే కీర్తనల గ్రంథము 92వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా మందిరములలో నాటబడిన వారై వారు మన దేవుని ఆవరణలో వర్ధిల్లుదురు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఎవరైతే యేసు ప్రభువులో స్థిరంగా నాటబడతారో వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆవరణలో ఉన్నట్లుగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆయన ఇంటిలో ఆయన ఆవరణలో మనం నాటబడి ఉన్నాము అని అంటే అది కేవలము ఆయన యొక్క కృపా కనికరమై ఉన్నది. దానిని బట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా బలపరచబడుతూ ఉన్నాము. మన జీవితాన్ని ఎదిరించడానికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క శక్తిని మనం పొందుకోవడానికి సాధ్యమవుతా ఉంది. అయితే అపవాది మనల్ని ఎప్పుడు కూడా పడదేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు, కానీ మనం మాత్రము వాక్యంలో స్థిరంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తిని మనం పొందుకొని ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని జయించడానికి మనం శక్తిని అనేది పొందుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. అయితే మనం దేనిలో వేరు పారాలి అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమలో మనం వేరు పారుతూ మనం ఎదగాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది.
అలాగే ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం చూసినట్లయితే, క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహిమ ఐశ్వర్యము చొప్పున మీకు దయచేయవలననియు, మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమ యందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా మీరు దాని లోతును గ్రహించడానికి మీకు కావాల్సిన జ్ఞానము పొందుకోమని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనము ఆయన యొక్క ప్రేమలో మనము పూర్ణులు అవ్వాలి అనే విషయము, ప్రేమలో మనం స్థిరపడాలి, వేరుపారాలి అనే విషయం మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. అయితే దానిని బట్టి మనం చెప్పడానికి, దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి శక్తిని బట్టి మనం గాఢాంధకారపు లోయలో వెళ్ళినా కూడా ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటాడు, ఏ అపాయం మన యొద్దకు రాదు అని విశ్వాసము, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవిస్తూ ఉండాలి. So it is the Lord who establishes us. Amen. It is the Lord who plants us. That's the reason the Bible tells us, come with me in Isaiah chapter 61 verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the plantings of the Lord, that he may be glorified. Amen. Say, God has planted us in Christ Jesus. So now what has happened? Because we are in Christ Jesus, everything within us which was mourning has gone. Amen. Now there is beauty coming forth in ashes. There is oil of joy, and there's a garment of praise that God has given us in Christ Jesus. And the spirit of heaviness is gone. And now we are called trees of righteousness. Amen. Because Jesus died on the tree, he made us righteous by his righteousness. Amen. So we are planting of the Lord, and we will bring glory to the Lord in and through our life. Amen. So that is what it means, being rooted. Be rooted in the word of God. Be rooted in the Holy Spirit. Be rooted in Christ and his life and desire. Amen. There's a pastor called Gay King. Yeah. He was in this pastoral work in a parish, and he was there for 15 years, and there was a pear tree in his yard. For 15 years, it didn't give a single fruit. And he says the next pastor who came did only one thing. He just dug around it, put fertilizer, and did whatever was necessary. And he got abundant crop within 1 year. So he said that year, that is what I learned. That I'm not a gardener. I don't know what it means to put the right things. He knew as a gardener. Our Father is a gardener. Amen. He knows what to put. And he has established us in Christ Jesus. He will put the right soil for us in and through the word and the Holy Spirit, and he prunes us, and he corrects us, and he disciplines us, and we start becoming fruitful for the Lord. Amen. Being rooted in Christ Jesus. Our Father is a gardener. He knows what to do with us. He has rooted us in Christ Jesus, that we will bear fruit, that we will grow, and that we will have abundant life in Christ Jesus, so that our Father receives all glory and honor. Amen. అయితే వాక్యంలో అలాగే స్థిరపరిచేది మన తండ్రి అయిన దేవుడై ఉన్నాడు. యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము చివరి వచనాలు చూసినట్లయితే, యెహోవా తన్ను మహిమపరుచుకున్నట్లు నీతి అను మస్తకి వృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్టబడును అని చెప్తా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు మన కొరకు ఆ చెట్టు పైన ఆయన చనిపోవడం అనేది, మ్రాను పైన ఆయన చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అయితే మనము దానిని బట్టి యేసు ప్రభు ద్వారా ఆయన యొక్క ఆవరణలో, తండ్రి యొక్క ఆవరణలో మనం నాటబడిన చెట్లులాగా మనం ఇక్కడ మార్చబడి ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము ప్రేమలో అలాగే విశ్వాసంలో వేరుపారి స్థిరంగా మనం కదల్చబడకుండా ఉండాలి అనేది ఆయన చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి దుఃఖమునకు ప్రతిగా మనకు ఆనంద తైలమును, అలాగే భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతి వస్త్రములను ఆయన మనకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము వేరుపారి స్థిరంగా మనం కదల్చబడకుండా ఉండాలి. అయితే మన తండ్రి అయిన దేవుడికి తెలుసు మన చెట్టు ఏ విధంగా ఎదగాలి అనేది ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి దానికి ఏ మట్టి అయితే అవసరమో, లేదంటే ఏ ఎరువు వేస్తే అది సరిగ్గా పండుతుందో అనే విషయమో ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి అదే మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా వాక్యం ద్వారా మనం వేరుపారి యేసు ప్రభులో మనము ఆ ఫలాలు అనేది ఫలించే మాదిరిగా ఉండాలి. That's the reason the Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 2, please see, as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Amen. So we need to grow in Jesus. We have been rooted in him. And the next verse, come back to Colossians 2:7, rooted and built up in him. See, so the question is, we are being built up in Christ Jesus and his word. Hallelujah. Only then we will grow to taste and see that the Lord is good. The Bible tells us in Luke chapter 6, when the Lord speaks about the builder, and what does he say about good foundation? Please see verse 46. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?
whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you who he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. Amen. So being built up is being built up on the rock. That is Jesus Christ of Nazareth. Amen. So we are called by God, amen, to walk in Christ Jesus, to be rooted like a plant in the presence of the Lord, to flourish and to be fresh, but also to be built up in Christ Jesus and his word every day. Amen. And see what is the next verse. But he who hears and does nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Amen. So the question is, are you being built up in God and his word every day? That do you listen to the Lord Jesus and do you obey what he is saying? See, it's one thing to listen to good sermons and it's another thing to walk that sermon. Amen. It's important that I walk that sermon, because that sermon comes from Christ Jesus and the power of his Holy Spirit. Amen. So the more I learn to abide in God's word, the more I should desire to walk in the likeness of Jesus Christ. Amen. That's why I started with that. Walk in him. Because you're walking in Christ Jesus every day. Be rooted in him and in his love and flourish. And then comes being built up in his word every day. Amen. So you're being built up by God's word every day. So am I walking? Am I being rooted and am I being built up by Jesus every day in his word? So when I call him Lord, do I hear what he says every day and obey what he says? Then I am building on a sure, firm foundation. Amen. That's the reason the Bible tells us in 1 Corinthians chapter 3, where Paul says, verse 10, and by the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another one builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Amen. See, take heed how you build your life on God's word. Take heed how you build your life and other people's life on God's words and in Christ Jesus. Amen. It's one thing to just build foolishly. It's another thing to build and to make a person more like Jesus Christ. We are called to make people more like Christ Jesus. So our duty should be like John the Baptist, to point towards Christ Jesus and say this, he must increase and I must decrease. Amen. His sandals I am not fit to even tie or untie. He is the Lamb of God. Follow him. Amen. So our whole desire should be to walk in Jesus, be rooted in Jesus and his word and in his love, flourish and be fresh and have the overflowing life every day to taste and see God is good, and build your house on the rock, on Christ's word. Amen. Build your house on the rock and every day take heed. See, he says there, no? Take heed how you build. And see the 11th verse. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Christ Jesus. Amen. 11th verse. So Jesus is our foundation. Jesus is our rock. Jesus is the living word that we need to be built on every day. Amen. మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో చూసినట్లయితే, సమస్త దూషణ మాటలను మాని కొత్తగా జన్మించిన శిష్యులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమను పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను ఆపేక్షించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము నూతనంగా మార్చబడినప్పుడు, మనం నూతనంగా జన్మించినటువంటి పిల్లల వలె మనం ఉండి, మనసు అనేది నిర్మలంగా ఉండి ఆయన యొక్క వాక్యమును పాలలాగా మనం ఆపేక్షించాలి అనేది మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, పూర్వము వాటి మధ్య మీరు జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుంటిరి. అయితే మనం ఒకప్పుడైతే మనం పూర్వము అవిధేయత అనేది మనం చూపించి ఉన్నాము. మనం ధనాపేక్ష కలిగి, అలాగే కామాతురత, దురాశ, వీటన్నిటిని కలిగి మనం జీవించి ఉన్నాము. కానీ ఇప్పుడైతే మనం యేసుప్రభుని మనం అంగీకరించి ఉన్నాము కాబట్టి, నూతనంగా మనము శిశువుల వలె మనం మార్చబడి ఉన్నాము కాబట్టి, ఇప్పుడు మనము యేసుప్రభుని మనం అంగీకరించి ఆయన మార్గంలో మనం నడుచుకోవాలి అనేది చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయము 46వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, నేను చెప్పు మాటల ప్రకారము మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా అను నన్ను పిలుచుట ఎందుకు? నా యొద్దకు వచ్చి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతి వాడును ఎవరిని పోలి ఉండునో మీకు తెలియజేతును.
వాడు ఇల్లు కట్టవలనని ఉండి లోతుగా త్రొవ్వి బండ మీద పునాది వేసిన వాని పోలియుండును. వరద వచ్చి ప్రవాహము ఆ ఇంటి మీద వడిగా కొట్టినను అది బాగుగా కట్టిబడినందున దాన్ని కదిలింపలేకపోయాను. అయితే నా మాటలు వినియు చేయని వాడు పునాది వేయక నేల మీద ఇల్లు కట్టిన వానిని పోలియుండును. ప్రవాహము దాని మీద వడిగా కొట్టగానే అది కూలిపడెను. ఆ ఇంటి పాటు గొప్పదని చెప్పెను. అయితే ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు, ఎవరైతే పునాది అనేది బండపైన వేసుకొని ఉంటారో వారి పునాది అనేది కదల్చబడదు. వరదలు వచ్చినా కూడా, గాలి వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కూడా అది కూలిపోదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనము మన పునాది అనేది యేసయ్య పైన మనం వేసుకోవాలి. ఆయన మనల్ని పిలుచుకొని ఉన్నాడు, తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన మనల్ని పిలుచుకొని ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము వేరుపారి అలాగే పునాది అనేది మనం యేసయ్య పైన మనం వేసుకున్నప్పుడు మనం కదల్చబడకుండా, వరద వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కూడా మనం కదల్చబడకుండా స్థిరంగా ఉంటాము. అయితే మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సింది, మన జీవితం అనేది ఆయన యొక్క వాక్యం పైన మనం కట్టుకుంటూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అయితే ఎప్పుడైతే మనం యేసయ్యతో మనం నిలిచి ఉంటామో దాని అర్థం ఏమిటి అనంటే, మనం ఆయన పైన మన గృహాన్ని అనేది కట్టుకోవడానికి ఆయనని పునాది బండగా మనం వేసుకుంటున్నామని అని అర్థము. కాబట్టి మనం ఆయన యొక్క ప్రేమలో మనం వేరుపాడి అలాగే ఆ ఫలాన్ని ఫలించే మాదిరిగా ఉండాలి. అయితే ఎవరైతే ఆ మాదిరిగా కట్టుకోనకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ప్రవాహం అనేది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొట్టుకొని పోయేలాగా ఉంటారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన వాక్యము పైన మన పునాది అనేది వేసుకొని దాన్ని మనం ఎదిగించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. అలాగే 1 కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూసినట్లయితే, దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన కృప చొప్పున నేను నేర్పరి అయిన శిల్పకారుని వలె పునాది వేసి తిని మరి ఒకడు దాని మీద కట్టుచున్నాడు. ప్రతి వాడు దాని మీద ఎలాగూ కట్టుచున్నాడో జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను అని ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి ఆయన పునాది వేసినట్లుగా చెప్తా ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానిపైన కడతా ఉన్నారు. అయితే మనం కట్టేది ఏ మాదిరిగా ఉంది అది జాగ్రత్తగా మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. అయితే మనము బాప్తిస్మం ఇచ్చేటువంటి యోహాన్ని చూసినట్లయితే ఆయన చాలా తగ్గింపు స్వభావం అనేది కలిగి యేసు ప్రభుని ఆయన చూపించి ఆయన మాదిరిగా ఉండాలి అని చెప్పడము, అలాగే ఆయన చెప్పులను ఇప్పడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదు అని చెప్పడం, ఆయన తగ్గించుకొని ప్రభువు హెచ్చించబడాల్సిన అవసరం ఉంది అని బాప్తిస్మం ఇచ్చేటువంటి యోహాన్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి పౌలు చెప్పినట్లుగా మన పునాది ఎక్కడ వేస్తూ ఉన్నామో అనేది మనం జాగ్రత్తగా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి మన ఇంటిని వాక్యం ద్వారా యేసు ప్రభులో మనం కట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. అలాగే 11వ వచనం చూసినట్లయితే, వేయబడిన తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడును వేయనేరడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ పునాది ఎవరంటే క్రీస్తు యేసే అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ యేసయ్య పైన మన పునాది అనేది వేసుకొని ఆయన యొక్క వాక్యం పైన మనం ఎదిగే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. So how do we build ourselves every day? Come with me. Acts chapter 20 verse 32. Please see. He's telling the church before leaving them. In verse 31 first he says, therefore watch and remember that for 3 years, Paul says, I did not cease to warn everyone night and day with tears. So now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up. Amen. The word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are being sanctified. Amen. So when you go to the word of God every day, you receive grace, you receive understanding, you receive wisdom, you receive insight, you receive revelation, and you grow up in the grace of God. Amen. So go to the word of God every day to grow in the grace of God and to be built up. So how does a Christian build himself up in Christ Jesus? Walking in the Holy Spirit of God, being rooted in Christ Jesus, flourishing and being fresh in Christ Jesus every day, but every day going to the grace of God. How? Going to the living word. Amen. Because only then you will grow. How? Every day you and I will taste and see that the Lord is good. Amen. When we go to the word of God. So build yourself up in the word of God, the word of his grace. Amen. And the other way of building yourself up every day is Jude verse 20. But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. See? Praying in the Holy Spirit, keeping yourself in the love of God. Can you see? Praying in the Holy Spirit and keeping yourself in the love of God. We saw that in Ephesians, no? See? Be rooted in the love of God. Every day go back to the Holy Spirit of God and tell him, build me up, build me up, build me up, build me up, O Holy Spirit of God. May I taste and see that the Lord is good. May I taste and enjoy Jesus every day. May my eyes be fixed on Jesus. May my heart be fixed on Jesus. May I flourish in Christ Jesus. For the Lord has planted me in his temple, and here am I planted and rooted by the riverside, so that I grow and I become fruitful. May my Father prune me. May my Father discipline me. May my Father cut all the dead branches in me, so that I'll bear fruit for the kingdom of God. Amen.
That should be our heart's desire. That should be our want, that we grow in the Word and in the Holy Spirit, being built up. Amen. Building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keeping yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Amen. Say, may we desire, to walk in Jesus every day and to be more and more like Him, be rooted in His love and taste and see His love and to know Him and enjoy His abundant life as we are rooted and grounded in the work of God, the Word and the Holy Spirit. And now may we be built up in the word of grace every day. See, by looking unto Jesus, every day telling the Lord Jesus, build me up in you. And may I pray in the Holy Spirit every day and receive God's love every morning. Amen. అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 31వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే పౌలు గారు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. కావున నేను 3 సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యుని మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మెలకువగా ఉండుడి. ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మల్ని అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగచేయుటకును పరిశుద్ధపరచబడిన వారందరిలో స్వాస్యం అనుగ్రహించుటకును శక్తిమంతుడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘము కొరకు ఆయన కన్నీళ్లు విడుస్తూ ప్రార్థన చేయడం అనేది జరిగింది. దాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే దేవుని యొక్క కృప ద్వారా ఆయన వాక్యమును మనకు అప్పగించినట్లుగా చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కృప ద్వారా వాక్యం దగ్గరికి మనం రావాలి. ప్రతిరోజు కూడా మన వాక్యంలో ఎదుగుతూ ఆయన యొక్క జ్ఞానంలో మనం ఎదుగుతూ ఆయన నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాటని మనం అంగీకరించడానికి, అలాగే మనం ఎదగడానికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అయితే పరిశుద్ధాత్మనితో మనం ప్రతిరోజు నడవడం ద్వారా, అలాగే యేసు ప్రభువులో మనము వేరుపారి ఆ ఫలాలను ఫలించడం ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కృపా వాక్యాన్ని మనము గైకొనాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. అలాగే యూదా పత్రిక 20వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే, ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్ముని మీరు కట్టుకొనుచు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయుచు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు కనికరము కొరకు కనిపెట్టుచు దేవుని ప్రేమలో నిలుచున్నట్లు కాచుకొని ఉండుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం అతి పరిశుద్ధమైన ద్వారా మనం కట్టబడాలి అనేది ఇక్కడ మనకి వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఎక్కడ మనం కట్టబడతా ఉన్నామో అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఆయన యొక్క వాక్యం మీద కట్టబడతా ఉన్నామా, లేదంటే లోకంలో ఉన్న వాటన్నిటిని పైన మనం ఆసక్తి కలిగి వాటిపైన మనం కట్టబడతా ఉన్నామా అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. అలాగే దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మనం రుచి చూసి మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే మనము ఆయన యొక్క ఆవరణలో నాటబడి ఉన్నాము కాబట్టి మనము ఆయన యొక్క రాజ్యము కొరకు ఆ ఫలాలు అనేది ఫలించే మాదిరిగా ఉండాలి. అయితే మనలో అయితే ఎండిన కొమ్మలు కానీ ఆకులు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మన తండ్రి అయిన దేవుడే తీసేస్తాడు అనే విశ్వాసం మనం కలిగి జీవించడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమలో మనం ప్రతిరోజు కూడా వేరుపారి ఆ ఫలాలు ఫలిస్తూ ఆయన యొక్క సన్నిధికి ప్రతిరోజు కూడా వస్తూ మనల్ని కట్టమని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. And as you build yourself in God's word and pray in the Holy Spirit every day, you will grow in Christ Jesus. Amen. See the next thing now. Come back to that. Colossians chapter 2 verse 7. Rooted and built up in Him and established in the faith. Amen. See, you will be established in the faith. Faith comes from hearing the word of God. And the Bible tells us in 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who loved us and has given us everlasting consolation and good hope by grace, please listen, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Amen. See, God will establish you in every good word and work. God will establish you. Amen. In the faith. Why? Because you're being built by the word of God and you're praying in the Holy Spirit every day. So God knows that is what you're desiring. So God will establish you in the works that you do and God will establish you in the word. Amen. So may we grow in the word of God. May we grow to love the Lord. May we be desiring to walk as He walked, rooted in Him, built up in Him so that we are established in our faith. Amen. See, God will establish us in the faith. God will give us the grace and strength that is required. God will supply all our needs in Christ Jesus. See the word there. God the Father and Jesus both are involved in establishing you and me. In what? In the word and in the works. Hallelujah. See, God Himself is at work in us. Philippians chapter 2 verse 13. For what? To do His will, His good pleasure. And that is for His glory.
Amen. So every day, what we need to do is walk in the likeness of Jesus. So your prayer and my prayer should be, where you walk, I want to walk. And please, may I be rooted in your love, and may I be rooted by your riverbeds and in your court, that I flourish and I am fresh and I am overflowing with your life, Jesus. Amen. And please build me up in the word of God and in the word of grace. May I taste and see that you're good every day. And may I enjoy praying in the Holy Spirit and growing to be more and more in faith, so that you establish me. Amen. You establish the word in me. You establish the work through me. And you will not be moved. Why? Because the Bible tells us, come with me, 1 Corinthians. See, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Why? Because God has established your work. Come with me. You see verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. God will give you the victory in your word and in your works. Amen. So what happens? You will be steadfast, immovable, abounding in the work of the Lord, knowing that God will bless everything that you do. Amen. So may we desire this every day, to be established in the word and in the works of the Lord Jesus. Amen. కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన యందు వేరు పారిన వారై ఇంటి వలె కట్టబడుచు, మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారముగా విశ్వాసమునందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు ఆయన యందుండి నడుచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అనంటే మనము ప్రతిరోజు కూడా మన విశ్వాసం ఏ విధంగా ఎదుగుతుంది అనంటే, వాక్యం ద్వారా, వాక్యం వినడం ద్వారా మన విశ్వాసం అనేది మనకి ఎదుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క వాక్యం అనేది మనం చదవడము లేదా వినడం ద్వారా మన విశ్వాసాన్ని అనేది మనం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు చూసినట్లయితే, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మనలను ప్రేమించి కృపచేత నిత్యమైన ఆదరణయు శుభ నిరీక్షణయు అనుగ్రహించిన మన తండ్రి అయిన దేవుడు మీ హృదయములను ఆదరించి ప్రతి సత్కార్యమందును ప్రతి అవకాశమందును మిమ్మల్ని స్థిరపరచును కాక అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు, యేసుప్రభు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ వాక్యంలో మనకు కనపడతా ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఆయన ఇచ్చేటువంటి కృప ద్వారా మనకి ఆదరణ అనేది, నిరీక్షణ అనేది మనం పొందుకోవడానికి మనకి ఆధిక్యత అనేది ఇవ్వబడి ఉంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము వాక్యంలో మనం వేరుపారుతూ, అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నడిపించినప్పుడు ఆయన ద్వారా మనం ప్రార్థన చేస్తూ మనం పొందుకోవాల్సినటువంటి అవసరము మనకు చాలా ఉన్నది. అలాగే ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా, మీరు ఇశ్చయించుటకు కార్యసిద్ధి కలగచేయుటకును తన దయా సంకల్పం నెరవేర్చుటకు మీలో కార్యసిద్ధి కలగచేయువాడు దేవుడే అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మన సొంతంగా మనమైతే ఏం చేయట్లేదు, కానీ ఇది దేవుడు మనలో చేసినటువంటి కార్యం. కాబట్టి ఆయన మనని ఎదిగే విధంగా ఆయన చేస్తాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనపై ఆధారపడుతూ మనం జీవించాలి. అందుని బట్టి మన ప్రార్థన ప్రతిరోజు కూడా, తండ్రి అయిన దేవా, నువ్వు ఏ విధంగా అయితే నడుస్తూ ఉన్నావో నీ మార్గంలో మేము నడవడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని, అలాగే ఆయన యొక్క వాక్యంలో మనల్ని ఎదగడానికి, అలాగే మన పునాది వేసుకొని మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన విశ్వాసంలో మనం ఎదగడానికి మనకు కావాల్సిన సహాయం దయచేయమని ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన వేడుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే 1 కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 58వ వచనం చూసినట్లయితే, కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. 57వ వచనం చూసినట్లయితే, అయినను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకి జయాన్ని అనేది ఇచ్చేది దేవుడే. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన సన్నిధికి వస్తూ ఆయనపై ఆధారపడుతూ మనం స్థిరంగా కదల్చబడకుండా ఉండాలి. So how do we get established in the faith? God himself establishes us. Amen. Come with me in 1 Peter chapter 5 verse 10. Please say, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen and settle you. Amen. Can you see? God will perfect you, establish you and settle you. Amen. Because God has called you into this faith. So tell God every day, I will look into your word and I will walk in the Holy Spirit and learn from the Holy Spirit. I will pray with the Holy Spirit every day to be established. Amen. God, you will establish me. You who began the work in me, you will finish it for me. God will establish the faith. And this is the instructions that we have received from his word. So every day we should desire this.
that God will establish us in the faith. God will nourish us in the faith. God will strengthen us in the faith. Amen. And that only God can do it for us. That's why, come with me, Hebrews chapter 13 verse 20 says, "Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will, working in you what is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Can you see? God is at work in you to establish his will. God is at work in you to establish his word. God is at work in establishing his works through you. Amen. What we need to do? Only look into his word every day. Learn and take instructions from God the Holy Spirit, and pray to God the Holy Spirit to desire that we also should be as fruitful as Jesus was. That should be our prayer. That is what is to walk in him, grow in him, establish your faith in him, and the result of that is come. Please see Colossians chapter 2 verse 7. "Rooted and built up in him, established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving." So when you walk in him, grow in him, established in him, the result is that you will start giving thanks and praise, because you know he began the work in me, he will finish it for me. Amen. Thanksgiving is because you know this is God's work in you. Amen. And this is God's power. How do you know? Colossians chapter 1. Please see. Colossians chapter 1 verse 27. "To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among Gentiles." And what is this mystery? "Which is Christ in you, the hope of glory." Can you see? Jesus Christ in you is the hope of glory. Colossians 1:27. Amen. So walking in him is, he is also walking in and through you. He is the hope of glory in you. So what happens? See the next verse. "Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. To this end I also labor, striving according to his working, which works in me mightily." That is who? Holy Spirit. Amen. See? So you are always blessing God, for Jesus in you is the hope of glory for people around you. God is establishing his word. God is establishing his life. God is establishing his works through you. And God is doing his will through you by the power of God, the Holy Spirit in you. So what we need to do every day? Walk in Jesus, grow in Jesus, be established in the faith of Christ Jesus, which he has given, and his word and his works. And the result is that God will receive all glory and honor through your life. Amen. Every day when you give thanks and praise, at the end of the day, you'll only say, "Not my will, but yours be done. Not my works, but yours be done. Whatever you want, I will do, Lord, because you are doing everything through me." Amen. So your life will be nothing but thanksgiving and praise unto God. మొదటి పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, "తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వకృపానిధియగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును" అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడే మనల్ని స్థిరపరుస్తాడు, బలపరుస్తాడని మన వాక్యం ద్వారా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఆయన మనలో కార్యం ఏదైతే ఆరంభించి ఉన్నాడో ఆయనే సంపూర్ణం చేస్తాడనే విశ్వాసం, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అలాగే హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 13వ అధ్యాయం 20వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, "గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధము రక్తమును బట్టి మృతులలో నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మల్ని స్థిరపరచును కాక అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన చిత్తం ఏదైతే ఉందో, ఆయన దృష్టికి ఏదైతే అనుకూలమో ఆ కార్యంలో మన జీవితాల్లో చేయాలి అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయనతో, ఆయన వాక్యంలో మనం స్థిరంగా ఎదుగుతూ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. యేసు ప్రభువు తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏ విధంగా అయితే ఎరిగి ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫలాలు ఏ విధంగా అయితే ఫలించి ఉన్నాడో, మనం కూడా అదే ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించడానికి మనకు ప్రతిరోజు కూడా సహాయం దయచేయమని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. అంటే ప్రతిరోజు కూడా ప్రభుత్వం మనం నడవడము, అలాగే ఎదగడము ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటిది ఏమిటి అని అంటే
అంటే కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో చూసినట్లుగా ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం స్థిరపడుచు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు ఆయన యందుండి నడుచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనం ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయనను స్తుతిస్తూ ఆయన మహిమపరుస్తూ ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనేది చెల్లించే మాదిరిగా ఉండాలి. అలాగే 1వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో చూసినట్లయితే అన్యజనులలో ఈ మర్మం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో అది అనగా మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణై ఉన్నాడను సంగతి దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచ కోరి ఇప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచనని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే యేసు ప్రభు మనలో నివాసముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా అయితే మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ మహిమని మనం కనపరిచే మాదిరిగా మనం ఉండాలి అని, అంటే ఆయన మన జీవితంలో ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నాడో అది ఇతరులకు కనపరచాలని, అన్యులకు కనపరచాలనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతోనూ మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుష్యునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము అని చెప్తా ఉన్నాడు. అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా కార్యసిద్ధి కలగచేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడచ్చు ప్రయాసపడుచున్నానని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఆయన లోపల ఉండే ఆయన క్రియ చేస్తూ ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆయనలో ఉండే ఆ క్రియ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనకు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనలో ఆయన కార్యం అనేది చేసినప్పుడు మనము జ్ఞానం కలిగి వివేచన కలిగి మనల్ని మనమే కాకుండా మన తోటి సహోదరులకు కూడా మనం బోధించే మాదిరిగా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పే మాదిరిగా ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో మనం నడవాలి, వాక్యంలో మనం ఎదగాలి. అలాగే దానిని బట్టి మన జీవితాన్ని బట్టి దేవుని మహిమపరిచే విధంగా ఉండాలి. అలాగే నీ చిత్తం ఏదైతే ఉందో అదే నా జీవితంలో జరిగించమని, నా చిత్తం కాదు కానీ నీ చిత్తమే నాలో జరిగించమని మనము ప్రతిరోజు ఆయనకి సమస్తం అప్పగించాలి. So every day we should just pray this prayer. Yeah? As I have received Christ Jesus the Lord, may I walk in him, rooted, built up in him and established in his faith. As I have been taught by God the Holy Spirit and by the word of God, may I abound in thanksgiving. Amen. May I abound in thanksgiving. That should be our prayer. Yeah. And how do you know that truth? Colossians chapter 1 verse 12 says, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. See, what did he do? He removed us out of darkness and placed us in Christ Jesus. So we thank him for that. Amen. See, God the Father began the work in us. He took us out of darkness and placed us in Christ Jesus so that we walk in him, we are rooted in him. Amen. We are built up in Christ Jesus. And what is the next thing? The result of being built up and established in Christ Jesus is that we give thanks to him. How? Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Amen. God took us out from darkness and placed us in Christ Jesus. So now whatever we do in word and deed, we do it for the glory of God the Father in Christ Jesus. Amen. Why? Because we walk like him. We are rooted in him. We are being built up in him and in his word and by the power of the Holy Spirit. And we are established in the faith by him. So his work and his word is happening in us and through us. Amen. So we pray continually and give thanks. How do you know that? Colossians chapter 4 verse 2. And this is what I'll end with. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Amen. Always praying for the word of God to go in every place so that doors will be opened and people will receive the word of God. Hallelujah. That is what should be our prayer. With everything that we do in word and deed, may we give the mystery of Christ Jesus to others. Amen. Because we have enjoyed him, may others also enjoy him. That is what it says. Meanwhile, praying for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chain, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom towards those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Amen? See? How you ought to answer each one. And you'll know how to answer each one. How? Because you walk in him, you grow in him. Amen? You're rooted in him. You are built up by him. You are established with him. And you give thanks to him every day in word and deed. కాబట్టి మన ప్రార్థన ఒకటే ఉండాలి. 2వ అధ్యాయం 6-7 వచనాల్లో చెప్పినట్లుగా
క్రీస్తు ప్రభుని మనం అంగీకరించిన విధముగా ఆయన యందు వేరు పారిన వారమై, అలాగే ఇంటి వల్ల కట్టబడుచు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దాని యందు విశ్వాసంలో మనం స్థిరపరచబడుతూ, అలాగే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట యందు విస్తరించుచు ఆయన యందుండి నడుచుకోవాలి అని మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన అనేది మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకోసం అనంటే, మనం ఒకప్పుడైతే చనిపోయినటువంటి స్థితిలో చీకటిలో ఉన్నప్పుడే మనల్ని తీసుకొచ్చి తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభులో మనల్ని నాటి ఉన్నాడు. దానిని బట్టి మనం జీవాన్ని అనేది, వెలుగు అనేది మనం పొందుకొని ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనేది చెల్లించాలి. అలాగే కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో చూసినట్లుగా, అందుచేత ఈ సంగతి వినిన నాట నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక, మీరు సంపూర్ణమైన జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము గలవారును ఆయన చిత్తము పూర్ణముగా గ్రహించిన వారును ప్రతి సత్కార్యములలో సఫలలగులుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయములలో ప్రభుని సంతోషపెట్టునట్లు ఆయనకు తగినట్లుగా నడుచుకొనవలననియు ఆనందంతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును ఆయన కనపరుస్తూ ఉన్నాడని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ప్రతిరోజు కూడా మన ప్రార్థన అనేది మనం చేయుట మానకుండా ఉండాలి అనేది, అలాగే మనం సంపూర్ణ జ్ఞానంతో ఆయన స్తుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ ఉండాలి అనేది మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా వాక్యంలో మనం స్థిరపరచబడుతూ యేసు ప్రభు పైన మనం కట్టబడాలి. కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే, మనం ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యంలో మనం కట్టబడి ఉంటామో, మరియు మాట చేత కానీ క్రియ చేత కానీ మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఆయన పేరిట చేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే మనం వాక్యంలో మనం నాటబడి ఉంటామో, వాక్యం ద్వారా మనం కట్టబడి ఉంటామో, మన క్రియల ద్వారా దాన్ని మనం కనపరచాలి అని, దానిని బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞత మహిమలు అనేది చెల్లించే మాదిరిగా ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, ప్రార్థన యందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని యందు మెలకువగా ఉండుడి, మరియు నేను బంధకములో ఉంచబడుటను కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే ఆ మర్మమును వెల్లడిపరచునట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలనని మా కొరకు ప్రార్థించుడి. సమయము పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు సంగమునకు వెలపటి వారి ఎడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకొనుడి. ప్రతి మనుష్యునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలనో అది మీకు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ముప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచిగలదిగాను కృపా సహితముగాను ఉండనీయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే వాక్యము తెలుసుకొని దేవుని యందు మనం ఎప్పుడైతే ఆనందిస్తూ ఉన్నామో, అదే వాక్యాన్ని ఇతరులకు మనం పంచిపెట్టడానికి మనం సిద్ధపడాలి. వారు కూడా దేవుని తెలుసుకొని వారు సంతోషించే మాదిరిగా, ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇతరులకు మనం చెప్పేటప్పుడు జ్ఞానము కలిగి మనం నడుచుకోవాలని, అలాగే ఉప్పు వేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఒక వంటకి రుచి అనేది కలుగుతుందో ఆ మాదిరిగా మన సంభాషణ ఉండాలి అనేది మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క వాక్యంలో ఆయనతో పాటు మనం నడుస్తూ ఉండాలి, ఎదుగుతూ ఉండాలి. ప్రభువు పైన, యేసయ్య పైన మన గృహాన్ని అనేది వాక్యం పైన మనం కట్టుకోవాలి. అలాగే వేరుపాడి స్థిరపడి మనము ప్రతిరోజు కూడా ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉండాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless you and we thank you for establishing us in Christ Jesus. తండ్రి దేవ, మరి మమ్మల్ని యేసు ప్రభులో మీరు నాటబడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. Teach us to walk in Him daily. ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో నడవడానికి సహాయం Teach దయచేయండి. us to be rooted and grounded in His love. ఆయన ప్రేమలో మేము ప్రతిరోజు కూడా వేరుపారి స్థిరంగా ఉండడానికి మాకు నేర్పించండి. Teach us to be built by the word of grace and by praying in the Holy Spirit. ప్రతిరోజు కూడా కృపా సహితమైన వాక్యం పైన మేము కట్టబడడానికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు నడిపింపును దయచేయండి. Establish us in the faith విశ్వాసంలో మాకు ఎదగడానికి సహాయం దయచేయండి. so that we become fruitful for your name and for your glory. దానిని బట్టి నీ నామ మహిమ కొరకు, ఘనత కొరకు మేము ఫలాలు ఫలించే మాదిరిగా By ఉండాలి. the power of God, the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా In Jesus' mighty name we pray. Amen. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Stay blessed in Jesus. Amen. యేసు నామమున మీరందరూ ఆశీర్వదింపబడును గాక. ఆమేన్.